بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کی وفات کی خبر سنتے ہی تمام مسلمانوں میں ایک اہم سوال اٹھ کھڑا ہوا۔ اب اسلام کا اگلا رہنما کون ہوگا؟ کون آپ کی وراثت کو آگے بڑھائے گا؟ اس وقت مدینہ کے انصار یعنی وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا، وہ اس بات پر سوچ وچار کرنے لگے کہ اگلا خلیفہ کون بنے گا۔ یاد رکھیے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو انصار نے اپنی جان، مال اور دل سے آپ کا ساتھ دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انصار سے بے حد محبت کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا تھا، اگر پوری دنیا ایک طرف ہو جائے اور انصار دوسری طرف تو میں انصار کے ساتھ جاؤں گا۔ میرا جینا اور مرنا انصار کے لیے ہے۔ جب آپ کی وفات ہوئی تو سارے صحابہ شدید غم میں تھے، رو رہے تھے۔ اسی دوران کسی نے خبر دی کہ انصار لوگ مل کر اگلا خلیفہ چن رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فوراً وہاں پہنچے، جبکہ حضرت علی علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی موجود رہے۔ وہاں جا کر حضرت ابو بکر نے انصار سے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قریش قبیلے سے تھا، اس لیے اگلا خلیفہ بھی قریش سے ہونا چاہیے، کیونکہ قریش پورے عرب کا سب سے طاقتور قبیلہ ہے۔ لیکن انصار کا ارادہ کچھ اور تھا۔ وہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے۔ سعد بن عبادہ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی قربانیاں دی تھیں۔ حضرت ابو بکر نے اس وقت ایک مناسب حل پیش کیا۔ انہوں نے کہا، سعد بن عبادہ یا حضرت عمر، ان دونوں میں سے کسی ایک کو خلیفہ چن لو۔ مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً کہا، خلیفہ تو آپ کو بننا چاہیے۔ اس بات پر سبھی صحابہ متفق ہو گئے اور سب نے مل کر حضرت ابو بکر کی بیعت کر لی، سوائے سعد بن عبادہ کے۔ جب یہ سب امام علی علیہ السلام کو معلوم ہوا تو انہوں نے تقریباً 6 مہینے تک حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی، کیونکہ انہیں لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے بعد امام علی علیہ السلام کی عظیم بیوی اور میری روحانی ماں حضرت فاطمہ علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ ان کی وفات کے کچھ دن بعد امام علی علیہ السلام نے ایک دن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے گھر بلایا اور انہیں یہ بتایا کہ انہوں نے اب تک بیعت کیوں نہیں کی تھی۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور وہ رونے لگے۔ اس کے بعد امام علی علیہ السلام نے سب لوگوں کے سامنے حضرت ابو بکر کی بیعت کر لی۔ لیکن خلیفہ بننے کے بعد حضرت ابو بکر کو کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ کچھ مسلم قبیلوں نے زکوٰۃ دینا بند کر دیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ زکوٰۃ دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ منافقوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ بھی کیا، جیسے مسلمہ بن کذاب اور طلیحہ۔ عرب کے کئی علاقوں میں بغاوتیں شروع ہو گئیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یہ سب بڑے امتحان تھے۔ انہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں طلیحہ کے خلاف ایک فوج روانہ کی۔ جب جنگ شروع ہوئی تو دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں اور پھر طلیحہ کی فوج ہار گئی۔ وہ بھاگ گیا، لیکن کچھ سمے بعد اس نے واپس آ کر اسلام قبول کر لیا۔ مگر طلیحہ اکیلا نہیں تھا، ایک اور جھوٹا نبی تھا، مسلمہ بن کذاب، اور ایک عورت تھی، سجہ۔ ان دونوں نے آپس میں شادی کر لی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اکریمہ اور شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ایک فوج بھیجی، لیکن مسلمہ اور سجہ کے پاس بڑی ملٹری طاقت تھی۔ مسلمان ان کی فوج کو ہرا نہیں پا رہے تھے۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے خالد بن ولید کو ایک بڑی فوج کے ساتھ بھیجا۔ خالد بن ولید نے اپنی شاندار پلاننگ سے مسلمہ کو ہرا دیا اور اسے قتل کر دیا۔ مسلمہ کی موت کے بعد سجہ ڈر گئی اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے فالوورز بھی دوبارہ مسلمان بن گئے۔ اس کے بعد ایک اور جھوٹا نبی اٹھا، اسود۔ اس نے یمن کے کئی حصوں پر قبضہ کر لیا تھا،
मगर कुछ लोकल मुस्लिम लीडर्स ने मिलकर उसे कत्ल कर दिया। अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फौरन फौज भेजी ताकि देखा जा सके कि वहां सब कुछ कंट्रोल में है या नहीं। इसके बाद अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ज़कात ना देने वालों के खिलाफ जंग का ऐलान किया। खालिद बिन वलीद को एक नई फौज का कमांडर बनाया गया। उन्होंने अलग अलग इलाकों में जाकर ज़कात से इनकार करने वालों से जंग की। एक बड़ी जंग बनु तमीम कबीले के लीडर मालिक इब्न नवेरा से हुई। उसे जंग में कत्ल कर दिया गया। फिर इन कबीलों ने दोबारा ज़कात देना शुरू कर दिया। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों को इस्लामी उसूल सिखाने के लिए रिलीजियस नॉलेज फैलाना शुरू किया ताकि लोग समझ सकें कि ज़कात क्यों ज़रूरी है। आपने गवर्नर अपॉइंट किए जैसे आज के दौर में टैक्स कलेक्टर होते हैं, क्योंकि उस वक्त ज़कात ही मुसलमानों का टैक्स था। जब ज़कात का मसला हल हो गया तो अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फैसला किया कि अब इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन पर्शियन एम्पायर के खिलाफ जंग की जाए। पर्शियन एम्पायर बहुत ताकतवर था, इस्लाम के लिए बड़ा खतरा। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लीडरशिप में फ़ौज भेजी। जंग दरियाए फुरात के करीब लड़ी गई। खालिद बिन वलीद ने अपनी मिलिट्री टैक्टिक्स से पर्शियन एम्पायर को हरा दिया। मुसलमान जीत गए और इराक के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया। लेकिन खालिद बिन वलीद वहीं नहीं रुके। वो आगे भी पर्शियन एम्पायर के खिलाफ जंग लड़ते रहे। पर्शियन एम्पायर के बाकी हिस्सों पर भी कंट्रोल ख़त्म करने के लिए एक और बड़ी जंग लड़ी गई। ये जंग बहुत खून खराबे वाली थी, इसीलिए इसे जंगे लस या बैटल ऑफ ब्लड रिवर कहा जाता है। इसमें भी मुसलमानों को अल्लाह ने फतह अता की। अब अगला टारगेट था बाइजेंटीन एम्पायर, जो दरअसल ईस्टर्न रोमन एम्पायर थी, बहुत ही ताकतवर और इस्लाम के लिए एक बड़ा खतरा। इस रोमन एम्पायर का बादशाह था हेराक्लियस। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक फ़ौज के साथ रवाना किया ताकि वो रोमन एम्पायर से मुकाबला करे। ये जंग अजनादीन नामक जगह पर लड़ी गई, जिसे आज हम फ़िलिस्तीन के नाम से जानते हैं। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शानदार लीडरशिप की वजह से मुसलमान इस जंग में भी कामयाब रहे। सिर्फ एक साल बाद सन 635 ईस्वी में खालिद बिन वलीद ने दमिश्क को भी अपने कब्जे में ले लिया। दमिश्क उस वक्त रोमन एम्पायर का एक बेहद अहम शहर था। इस जंग में उन्होंने मिलिट्री टैक्टिक्स और डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन दोनों का इस्तेमाल किया। इसके बाद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बीमार हो गए और अपनी वफ़ात से पहले मुसलमानों से मशवरा करके हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नया खलीफा मुंतखब कर लिया। अब खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सीरिया और आसपास के इलाकों पर भी कंट्रोल हासिल कर लिया। जब रोमन एम्पायर के रूलर हेराक्लियस को ये खबर मिली तो उसने सीरिया को वापस लेने का इरादा किया, क्योंकि सीरिया रोमन और इस्लामिक एम्पायर दोनों के लिए एक बेहद अहम इलाका था। यहाँ से कई ट्रेड रूट्स निकलते थे। यही वजह थी कि जंगे यरमूक शुरू हुई। ये जंग हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में प्लान हुई थी और पहले कमांडर थे खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। लेकिन खलीफा बनने के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें आर्मी चीफ के ओहदे से हटा दिया और उनकी जगह अबू उबैदा बिन ज़राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नया कमांडर बना दिया, क्योंकि खालिद बिन वलीद ने पहले कुछ फैसले अपनी मर्जी से किए थे। अब यरमूक के मैदान में मुसलमानों की फ़ौज करीब 40,000 थी, जबकि रोमन एम्पायर की फ़ौज करीब 1 लाख सिपाहियों पर मुश्तमिल थी। ये जंग 6 दिन तक जारी रही। इस जंग में मुसलमानों ने एक ज़बरदस्त फिन रिट्रीट टैक्टिक अपनाई। इस टैक्टिक में फ़ौज जानबूझकर पीछे हटती है ताकि दुश्मन को कमज़ोर पोजीशन में लाकर जाल में फंसा सके। यही किया मुसलमानों ने और अल्लाह की मदद से वो इस जंग में भी फतेयाब हुए। हालांकि इस जंग में तकरीबन 3 से 4 हज़ार मुसलमान शहीद हुए।
اس جنگ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کو ایک خطبہ دیا جس میں انہوں نے فرمایا، میں تم سب کو یہی بتانا چاہتا تھا کہ ہم یہ جنگیں خالد بن ولید کی وجہ سے نہیں بلکہ خالد کے رب کی وجہ سے جیتتے آئے ہیں۔ اب سیریا اور فلسطین مسلمانوں کے کنٹرول میں آ چکے تھے اور رومن امپائر اب کمزور ہو چکی تھی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی نظریں پھر سے پرشین امپائر پر ٹکا دی، کیونکہ اب پرشین امپائر کچھ انٹرنل میٹرز اور سیاسی ٹکراو کی وجہ سے کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ یہ موقع تھا مسلمانوں کے لیے ایک سپر پاور کے خلاف اللہ کے نام پر جہاد کرنے کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود اس جنگ میں جانا چاہتے تھے، لیکن اسی وقت امام علی علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب خود پرشین امپائر کے خلاف جنگ میں جانے لگے تو امام علی علیہ السلام نے انہیں روک لیا۔ انہوں نے کہا، اگر آپ اس جنگ میں شہید ہو گئے تو یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا نقصان ہوگا، لیکن اللہ نہ کرے اگر مسلمان یہ جنگ ہار بھی گئے تو ہم دوبارہ فوج تیار کر کے دشمن سے مقابلہ کریں گے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خود اس جنگ میں شریک نہ ہونے کا فیصلہ کیا۔ کئی دنوں تک مشورہ کرنے کے بعد آخرکار یہ طے ہوا کہ اس جنگ کا کمانڈر بنایا جائے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سعد بن ابی وقاص نے تقریباً 300 سپاہیوں کے ساتھ عراق کی طرف کوچ کیا، ان علاقوں کی طرف جہاں ابھی بھی پرشین امپائر کا کنٹرول تھا۔ عراق کا یہ حصہ بہت ہی امیر اور اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ تھا۔ جب پرشین امپائر کے بادشاہ یزدگرد کو اس کا علم ہوا تو اس نے تقریباً 60,000 سے لے کر 1,00,000 تک کی بڑی فوج مسلمانوں کے خلاف بھیج دی۔ اس بھاری فوج کا سامنا ہوا دریائے فرات کے کنارے بسے ایک شہر میں جس کا نام تھا قادسیہ۔ اسی لیے اس جنگ کو کہا جاتا ہے جنگ قادسیہ۔ اس جنگ میں پرشین فوج کے پاس بڑے بڑے ہاتھی تھے اور یہ ہاتھی مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی مشکل بن گئے، کیونکہ عرب کے مسلمانوں نے پہلے کبھی ہاتھی نہیں دیکھے تھے۔ ان کے گھوڑے ہاتھیوں کو دیکھ کر ڈرنے لگے، گھوڑے ہاتھیوں کے پاس جانے سے منع کرنے لگے، لیکن مسلمانوں نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے تیروں سے ہاتھیوں پر بیٹھے دشمنوں کو نشانہ بنانا شروع کیا اور ایک ایک کر کے ہاتھیوں کے سواروں کو گرا دیا۔ پھر جو مسلمان گھوڑوں پر سوار تھے وہ گھوڑوں سے اتر کر نیزوں سے ہاتھیوں پر چڑھے دشمنوں کو نشانہ بنانے لگے۔ اس کوشش میں کئی مسلمان ہاتھیوں کے پیروں کے نیچے آ کر شہید ہو گئے، لیکن پھر بھی وہ رکے نہیں۔ مسلمانوں نے آگ اور تیز آوازوں کا بھی استعمال کیا تاکہ ہاتھی ڈر جائیں اور بھاگ کھڑے ہوں۔ اس جنگ کے دوران حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے، اس لیے وہ خود جنگ میں شامل نہیں ہو سکے، لیکن وہ اپنی جگہ سے مسلمانوں کو گائیڈ کرتے رہے، حوصلہ دیتے رہے۔ یہ جنگ لگاتار 4 دن تک چلتی رہی اور اس میں تقریباً 8,500 مسلمان شہید ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8,500 مسلمان شہید ہو گئے، لیکن آخرکار اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی اور اس دور کی سب سے بڑی طاقت پرشین امپائر مسلمانوں کے ہاتھوں شکست کھا گئی۔ جنگ قادسیہ کے بعد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ کیا کہ اب اگلا نشانہ ہوگا المدائن۔ یہ شہر تھا پرشین امپائر کی راجدھانی۔ انہوں نے اپنی پوری فوج کے ساتھ شہر کے باہر کیمپ لگائے، سپلائی لائنیں کاٹ دیں اور حملہ کرنے کی پلاننگ شروع کر دی۔ کئی دنوں تک مسلمانوں نے شہر کو گھیرے رکھا اور پھر باہری دیواریں توڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ دیکھتے ہی پرشین فوج پیچھے ہٹنے لگی اور مسلمانوں نے المدائن فتح کر لیا۔ اب دشمن کی فوج پیچھے ہٹتے ہوئے جلولہ کی طرف چلی گئی۔ جلولہ ایک بے حد اہم اسٹریٹجک شہر تھا جو پورب اور پشچم کے راستوں کو کنٹرول کرتا تھا۔ پرشین آرمی نے اس شہر کو خندقوں اور رکاوٹوں سے گھیر لیا تھا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاشم بن عتبہ کی لیڈرشپ میں ایک نیا لشکر روانہ کیا۔ مشن تھا جلولہ پر قبضہ کرنا اور آس پاس کے علاقوں کو مسلمانوں کے کنٹرول میں لانا۔ مسلمانوں نے شہر کو گھیر لیا، سپلائی لائنیں کاٹ دی، لیکن شہر کے چاروں طرف گہری خندقیں تھیں جس سے حملہ کرنا بے حد مشکل تھا۔ مہینوں تک گھیرا بندی جاری رہی اور پھر وہ دن آ گیا جب مسلمانوں نے قلعہ
اور خندق توڑ کر شہر میں داخل ہو گئے۔ جلولہ فتح ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی پرشین امپائر کا پورب اور پشچم سے کنیکشن پوری طرح ٹوٹ گیا۔ ادھر ایک اور مورچہ تیار ہو رہا تھا۔ جب مسلمانوں نے جنگ یرموک میں فتح حاصل کی تو خالد بن ولید اور ابو عبید ابن زرہ رضی اللہ تعالی عنہ فوج لے کر پہنچے یروشلم۔ یروشلم مسلمانوں کا مقدس شہر تھا کیونکہ وہیں تھی مسجد اقصی اور مسلمانوں کا پہلا قبلہ۔ اس شہر کی حفاظت کر رہی تھیں رومن اور کرسچن فوجیں۔ مسلمانوں نے شہر کو سیز کر لیا، سپلائی بند کر دی، لیکن دیواریں بہت اونچی تھیں اور حملہ کرنا ناممکن لگ رہا تھا۔ کئی مہینوں تک گھیرا بندی جاری رہی۔ پھر ایک دن یروشلم کی فوج نے سرنڈر کرنے کی پیشکش کی، لیکن ایک شرط رکھی گئی۔ یروشلم کے رولر سوفرونیس نے کہا کہ ہم تب ہی سرنڈر کریں گے جب خود مسلمانوں کا خلیفہ یروشلم آئے گا۔ مسلمان اس شرط پر راضی ہو گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ سے یروشلم کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یروشلم کے لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سادگی اور انصاف سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے فوراً سرنڈر کر دیا، اور اس طرح بغیر خون کا ایک قطرہ بھی بہائے یہ مقدس شہر مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہو گیا۔ یروشلم کی فتح کے بعد اب باری تھی مصر کی۔ مصر رومن امپائر کا ایک بے حد امیر اور اہم صوبہ تھا۔ اس کی لوکیشن بھی اسٹریٹجکلی بہت ضروری تھی۔ مسلمان اب اس حصے سے بھی رومن کنٹرول کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مصر پر حملہ کرنے کا مشورہ دیا۔ حضرت عمر کو یہ مشورہ صحیح لگا اور آپ نے 4000 کی ایک فوج تیار کی۔ اس لشکر کی کمان دی گئی عمر بن عاص کو۔ 4000 کے اس لشکر نے مصر میں داخل ہو کر ہیلیوپولس شہر کی طرف کوچ کیا۔ ادھر مصر میں موجود رومن فوج کا لیڈر تھیوڈور ایک بڑی فوج کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ کرنے آیا۔ اس نے اپنی فوج شہر کے چاروں طرف پھیلا دی، لیکن مسلمانوں نے زبردست بہادری سے لڑائی کی اور جلد ہی یہ شہر فتح کر لیا۔ ہیلیوپولس کی فتح کے ساتھ ہی رومن امپائر کا مصر پر کنٹرول کمزور ہونے لگا۔ اس کے بعد عمر بن عاص کی فوج مصر کے ایک اور اہم ملٹری سینٹر کی طرف بڑھی، بیبلون کا قلعہ۔ مسلمانوں نے اس قلعے کو بھی گھیر لیا اور سپلائی لائنیں کاٹ دیں، لیکن اس قلعے کی دیواریں بہت مضبوط تھیں۔ کئی مہینوں تک سیز جاری رہا۔ کئی بار حملہ بھی ہوا، لیکن کوئی خاص کامیابی نہیں ملی۔ آخر کار مسلمانوں نے اس قلعے کا ایک کمزور پوائنٹ ڈھونڈ لیا۔ دیوار توڑی گئی اور فوج شہر میں داخل ہو گئی۔ پھر دونوں فوجوں کے درمیان خماسان جنگ ہوئی اور مسلمانوں نے یہ قلعہ بھی فتح کر لیا۔ بیبلون کی فتح کے بعد مسلمانوں کی ملٹری طاقت اور بڑھ گئی، لیکن وہ یہاں رکنے والے نہیں تھے۔ اب ان کا اگلا مقصد تھا مصر کی راجدھانی الیگزینڈریا۔ مسلمانوں کی فوج نائل ڈیلٹا سے مارچ کرتی ہوئی راستے میں آنے والے کئی رومن دستوں کو شکست دے دی گئی اور سال 641 عیسوی میں وہ الیگزینڈریا پہنچ گئی۔ یہ شہر چاروں طرف سے مضبوط دیواروں سے گھرا ہوا تھا۔ پرانے زمانے میں اسی طرح شہروں کو دشمنوں سے بچانے کے لیے بنایا جاتا تھا، لیکن الیگزینڈریا کی ایک خاص بات یہ تھی کہ اس کا راستہ سیدھا سمندر تک جاتا تھا۔ مسلمانوں نے زمینی اور سمندری سپلائی لائنوں کو کاٹ دیا اور شہر کو سیز کر لیا۔ کئی مہینوں تک گھیرا بندی جاری رہی۔ اس بیچ مسلمانوں نے الیگزینڈریا کے گورنر کو خط بھیجا کہ اگر وہ سرنڈر کر دیں تو انہیں کئی فائدے دیے جائیں گے۔ اس آفر سے ان کے درمیان آپسی جھگڑے شروع ہو گئے۔ مسلمانوں نے اس کمزوری کا فائدہ اٹھایا، دیوار توڑی اور حملہ کر دیا۔ الیگزینڈریا بھی فتح ہو گیا۔ اس فتح کے ساتھ ہی رومن امپائر کا مصر پر کنٹرول پوری طرح ختم ہو گیا۔ اب نظریں تھیں پرشین امپائر پر۔ قادسیہ میں ملی شکست سے پرشین امپائر دہشت میں تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب مسلمانوں کو پوری طرح ختم کیا جائے گا۔ پرشین بادشاہ یزدگرد نے 1,00,000 کی فوج تیار کی اور اسے ایران کے پاس نہاوند شہر میں تعینات کر دیا۔ مسلمان جانتے تھے کہ یہ ایک بڑی جنگ ہوگی، پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف 30,000 کا لشکر روانہ کیا۔ اس لشکر کی لیڈرشپ سونپی گئی نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ حضرت نعمان نے ایک پلان بنایا۔
उन्होंने अपनी फौज को थोड़ा पीछे हटने का हुक्म दिया। पर्शियन फौज को लगा कि मुसलमान डरकर भाग रहे हैं। वो फौरन मुसलमानों की तरफ तेजी से बढ़े और अपनी सेफ पोजीशन छोड़ दी। जैसे ही वो करीब आए, पहाड़ों में छुपे हुए मुसलमानों ने अचानक हमला कर दिया। बहुत ही खतरनाक जंग छिड़ी। इस लड़ाई में हजरत नोमान बिन मुकरिन शहीद हो गए, लेकिन उनके भाई हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कमान संभाली और मुसलमानों ने ये जंग जीत ली। इस जंग के बाद पर्शियन एम्पायर पूरी तरह खत्म हो गया। अब इस्लाम ने दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतों रोमन और पर्शियन एम्पायर को शिकस्त दे दी थी, और इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बशारत पूरी हुई। इस्लाम अब एक सुपर पावर बन चुका था। मुसलमानों ने उस शहर को फतह कर लिया और इसके साथ ही रोमन हुकूमत का इजिप्ट से ताल्लुक हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। अब बारी थी पारसी हुकूमत की। जब मुसलमानों ने कादसिया की जंग जीत ली तो पारसी बादशाह यज़्दगर्द का गुस्सा और डर बढ़ गया। उसने मुसलमानों को मिटाने के लिए एक बहुत बड़ी फौज तैयार की, लगभग 1 लाख सिपाही। इस फौज को नहावंद नामी शहर में खड़ा किया गया। यहीं से वो मुसलमानों पर आखिरी हमला करना चाहता था। जब यह खबर मदीना पहुंची तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सिर्फ 300 सिपाहियों का एक लश्कर भेजा। दुश्मन लाखों में था और मुसलमान सिर्फ चंद 100, लेकिन उनका हथियार था हिम्मत और ईमान। इस लश्कर की सरपरस्ती कर रहे थे हज़रत नोमान बिन मुकरीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उन्होंने एक प्लान बनाया। मुसलमानों को पीछे हटने का हुक्म मिला। दुश्मन ने समझा कि मुसलमान डर के भाग रहे हैं। वो अपनी महफूज पोजीशन से बाहर आ गए। जैसे ही वो मुसलमानों के करीब पहुंचे, पहाड़ों में छुपे हुए मुसलमानों ने अचानक हमला कर दिया। एक ज़बरदस्त और ख़तरनाक जंग शुरू हो गई। इस जंग में हज़रत नोमान शहीद हो गए। उनके भाई हज़रत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लश्कर की कमान संभाली और फिर मुसलमानों को फतह मिली। इस जंग के बाद पारसी हुकूमत हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। अब इस्लाम पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन चुका था, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही फरमाया था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक ऐसा निज़ाम कायम किया जिसमें सबसे ऊपर था इंसाफ। उन्होंने काजियों को आज़ाद इख्तियार दिया, हर शहर में इस्लामी कानून लागू करवाया। लेकिन एक दिन नमाज के दौरान अबू लुलू नामी एक गैर मुस्लिम ने उन पर हमला कर दिया। उसने खंजर मारा और फिर खुद को भी मार लिया। हज़रत उमर कई दिन तक जख्मी रहे, लेकिन आखिरी सांसों तक उम्मत की फिक्र करते रहे। वफात से पहले उन्होंने एक काउंसिल बनाई जिसमें 6 ज़लीलुल क़दर सहाबा शामिल थे। इमाम अली अलैहिस्सलाम, हज़रत उस्मान, तलहा, ज़ुबैर, साद बिन अबी वक्कास और अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाहु अन्हुम। उन्होंने कहा, इन्हीं में से किसी एक को खलीफा चुना जाए। और फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस फानी दुनिया से रुखसत हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मेरी उम्मत और फितनों के दरमियान एक दरवाज़ा है और वो दरवाज़ा है उमर। जब वो दरवाज़ा टूटेगा तो फितने शुरू हो जाएंगे। और वाकई हज़रत उमर की शहादत के बाद इस्लामी दुनिया एक नए दौर में दाखिल हो गई। अब उम्मत ने अगला खलीफा चुना, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आयशा बासरा की तरफ रवाना हो चुकी थी, वही आयशा जो दुनिया और आखिरत में तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं। अब अल्लाह तुम्हें आजमा रहा है, क्या तुम आयशा की इताअत करते हो या अल्लाह की? क्योंकि अली की इताअत दरअसल अल्लाह की इताअत है। ये खुतबा उस शख्स ने दिया जिसका नाम था अम्मार इब्ने यासिर, वही अम्मार जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अम्मार सिर से पांव तक ईमान से भरा हुआ है। जब इमाम अली अलैहिस्सलाम को ये पता चला कि हज़रत आयशा, तलहा और ज़ुबैर बसरा में फ़ौज जमा कर रहे हैं, तो इमाम अली उन्हें समझाने खुद कूफा से बसरा गए ताकि ये मसला अमन से हल हो सके। मगर हज़रत आयशा ने उनकी बात नहीं मानी। असल में हज़रत उस्मान की शहादत का बदला लेना इमाम अली का फ़र्ज़ भी नहीं था, क्योंकि हज़रत उस्मान अली के खलीफा बनने से पहले ही शहीद हो चुके थे और ये भी साफ नहीं था कि उनके कातिल कौन हैं। हज़रत उस्मान के खिलाफ बगावत हुई थी, न कि किसी एक शख्स ने उन्हें मारा था। और अगर अली उस्मान के खून का बदला ना भी लेते तब भी ये उनका हक था, क्योंकि खलीफा ऐसा फैसला कर सकता है।
मगर हज़रत आयशा, तलहा और ज़ुबैर ने अली की बात नहीं मानी, बल्कि उनके खिलाफ बगावत शुरू कर दी, जबकि कुरान साफ कहता है अपने अमीर की इताअत करो, और अगर कोई मुसलमान गिरोह बगावत करे तो उसके खिलाफ जंग करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ। फिर इमाम अली वापस कूफा लौटे ताकि फ़ौज तैयार कर सकें। जब हज़रत आयशा अपनी फ़ौज लेकर निकली तो रास्ते में एक जगह पहुंची जहां कुत्ते भौंकने लगे। आयशा ने पूछा, इस जगह का नाम क्या है? साथी बोले, ये जगह हवा अब है। हज़रत आयशा कांप गईं, कहने लगी, मैं आगे नहीं जाऊंगी। मैंने खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था, मेरी एक बीवी इस जगह आएगी जिस पर हवाब के कुत्ते भौंकेंगे। मगर हज़रत ज़ुबैर ने उन्हें मना लिया और आयशा आगे बढ़ गईं। बसरा के बाहर आयशा और अली की फ़ौज आमने सामने आ गईं। जब इमाम अली अपने खेमे में थे तो ज़ुबैर तलवार लेकर उनके खेमे के बाहर आए। इमाम हसन ने अली को खबर दी। इमाम अली खुद बाहर निकले और ज़ुबैर से बोले, क्या तुम्हें वो दिन याद है जब तुम मुझसे मोहब्बत करते थे? नबी ज़ुबैर कांप उठे। उन्हें नबी का वो जुमला याद आ गया। उन्होंने तलवार नीचे की और वापस लौटने लगे, मगर पीछे से एक शख्स ने ज़ुबैर को कत्ल कर दिया और उसका सर लाकर इमाम अली के सामने रख दिया। इमाम अली रो पड़े। फरमाया, इस इंसान को मैं दोज़ख की बशारत देता हूं। वो शख्स फौरन अली की फ़ौज छोड़कर चला गया। इमाम अली जंग नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे मोहम्मद बिन अबी बकर को, जो आयशा के भाई थे, उनके पास भेजा ताकि उन्हें मनाया जा सके। मगर आयशा फिर भी नहीं मानी। जंग शुरू हो गई। आयशा एक ऊंट पर बैठी थीं। वो ऊंट जंग का मरकज़ था। उसके चारों तरफ फ़ौज खड़ी थी। इमाम अली ने ऊंट को निशाना बनाया। इमाम हसन को हुक्म दिया। हसन ने तलवार से ऊंट की टांगें काट दी। आयशा नीचे गिर गईं। तभी एक सवार आया और आयशा को घोड़े पर बैठा लिया। कुछ लोगों ने कहा, अली ने नबी की बीवी की तौहीन कर दी। मगर जब देखा गया तो वो सवार कोई और नहीं, मोहम्मद बिन अबी बकर थे, आयशा के अपने भाई। इसके बाद आयशा की फ़ौज पीछे हटने लगी। इमाम अली ने खून बहाना बंद करवा दिया और आयशा को इज्जत के साथ मदीना भेज दिया, क्योंकि नबी ने अली से कहा था, एक दिन तुम्हारा झगड़ा आयशा से होगा तो उसे बस वापस भेज देना। अली ने वही किया। जब इमाम अली ने मारे गए लोगों की लाशें देखीं तो रोने लगे। फरमाया, काश मैं इस जंग से पहले ही मर गया होता तो ये दिन न देखता। जंग ख़त्म हुई। इमाम अली ने मुखालिफों की लाशें इज्जत से दफन करवाईं, बसरा को अपने कंट्रोल में लिया और नया गवर्नर मुकर्रर किया। जब हज़रत आयशा वापस मदीना लौटी तो उन्होंने अब्दुल्ला बिन उमर से कहा, तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? इस गलती पर आयशा सारी ज़िंदगी रोती रहीं। कहती थीं, मुझे मेरी सौकन के पास दफन करना, क्योंकि मैंने नबी की वफ़ात के बाद बहुत बड़ी गलती की। कुरान में है, नबी की बीवियां अपने घरों में ठहरी रहें, और मैंने घर से निकलकर अली के खिलाफ जाकर गलती की। मगर अली ने उन्हें माफ़ कर दिया। लेकिन मामला यहीं ख़त्म नहीं हुआ। अब एक और जालिम उठा, जिसका नाम था मुआविया। नबी ने उसके बारे में बद्दुआ दी थी, अल्लाह करे इसका पेट कभी न भरे। वो इतना खाता था कि खड़ा भी नहीं हो सकता था, बैठकर खुतबा देता था, जबकि ये पहला शख्स था जिसने नबी की सुन्नत बदल दी। नबी ने फरमाया था, मेरी सुन्नत को सबसे पहले बनु उमैया का एक शख्स बदलेगा, और वो मुआविया था। मुआविया को सत्ता की भूख थी। जब अली ने खलीफा बनकर करप्ट गवर्नर्स को हटाना शुरू किया, मुआविया ने इनकार कर दिया। उसने अली की खिलाफत मानने से इनकार कर दिया। उस्मान की शहादत को बहाना बनाया और बगावत पे उतर आया। इमाम अली ने मुआविया को ख़त लिखे, उसे समझाया, मगर मुआविया ने एक बात नहीं मानी। अली ने कहा, उस्मान के खून का बदला लेने के लिए पहले एक स्टेबल हुकूमत ज़रूरी है। मगर मुआविया न माना और जंग की तैयारी करने लगा। नबी ने फरमाया था, अगर कोई मुसलमान बगावत करे तो उसके खिलाफ जंग करो। इमाम अली ने आखिरी ख़त में मुआविया से कहा, तुम कहते हो मेरे लिए सिर्फ तलवार है, क्या तुमने अब्दुल मुत्तलिब के बेटों को कभी डरते देखा? थोड़ा सब्र करो, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो जल्द तुम्हें मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
تم نے تلواروں سے ڈرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے؟ تو تھوڑا انتظار کرو، کیونکہ جسے تم ڈھونڈ رہے ہو وہ خود تمہیں ڈھونڈنے آئے گا، اور جسے تم اپنے سے دور سمجھتے ہو وہ تمہارے بہت قریب ہوگا۔ میں بہت جلد نیکی کے چاہنے والوں، انصار اور مہاجر کے ساتھ ایک بڑی طاقت لے کر تمہاری طرف آ رہا ہوں۔ ہماری تعداد بہت زیادہ ہوگی، ہماری دھول چاروں طرف پھیلے گی۔ یہ لوگ کفن پہن کر آئیں گے، اور ان کی سب سے بڑی خواہش صرف ایک ہوگی، اللہ سے ملاقات۔ ان کے ساتھ ہوں گے وہ بہادر لوگ جو بدر کی جنگ میں لڑ چکے ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں ہوں گی ہاشمی تلواریں، وہی تلواریں جن کی دھار سے تم اپنے بھائی، ماموں، دادا اور رشتہ داروں کی لاشیں دیکھ چکے ہو۔ تم کہتے ہو کہ عثمان کے خون کا بدلہ لینے نکلے ہو، لیکن کیا تم جانتے بھی ہو عثمان کا خون کیسے بہایا گیا تھا؟ اگر سچ میں بدلہ لینا ہے تو وہیں سے لو جہاں سے خون بہا تھا۔ مجھے صاف دکھ رہا ہے کہ جب جنگ تمہیں اپنے دانتوں سے کاٹتی ہے تو تم ایسے روتے ہو جیسے اونٹ بھاری بوجھ تلے کر آتا ہے۔ اب امام علی علیہ السلام نے فیصلہ کیا، اس کو اسی کی زبان میں جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے کوفہ اور آس پاس کے علاقوں سے اپنی فوج جمع کرنی شروع کر دی۔ ادھر معاویہ نے بھی شام یعنی سیریا میں اپنی فوج تیار کرنا شروع کر دی۔ دونوں طرف سے جنگ کی تیاریاں شروع ہو گئیں، اور پھر امام علی علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ دریائے فرات کی طرف روانہ ہوئے۔ معاویہ بھی شام سے اپنی فوج لے کر وہاں پہنچا۔ اس نے پہلے سے ہی ایک اسٹریٹجک جگہ پر کیمپ لگا لیا اور پانی پر قبضہ کر لیا، بالکل ویسے ہی جیسے اس کا بیٹا یزید کربلا میں امام حسین علیہ السلام پر پانی بند کرے گا۔ جب امام علی علیہ السلام صفین پہنچے، انہوں نے بھی اپنی فوج کے ساتھ وہیں ڈیرا ڈال دیا۔ اب دونوں فوجیں آمنے سامنے تھیں۔ ایک طرف تھی امام علی علیہ السلام کی فوج، جس میں تھے امام حسن، امام حسین، حضرت عباس، محمد بن ابی بکر، عمار ابن یاسر اور مالک اشتر۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے دل ایمان سے بھرے ہوئے تھے۔ عمار ابن یاسر، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ نے عمار کی زبان کو شیطان سے پاک کر دیا ہے۔ 93 سال کی عمر میں بھی عمار ابن یاسر امام علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ میں کھڑے تھے۔ دوسری طرف تھے سارے ظالم، فاسق اور ستہ کے بھوکے لوگ۔ ایک بار جب معاویہ کی فوج والوں نے دیکھا کہ عمار ابن یاسر امام علی علیہ السلام کے ساتھ ہیں تو وہ گھبرا گئے۔ کہنے لگے، کیا ہم وہی نہیں کر رہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے کہا تھا کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی؟ معاویہ نے ہنسی اڑاتے ہوئے کہا، وہ جنگ کے آخر میں ہمارے ساتھ آ جائے گا۔ جب امام علی علیہ السلام کو پتہ چلا کہ معاویہ نے پانی پر قبضہ کر لیا ہے تو انہوں نے اپنی پوری طاقت سے حملہ کیا اور معاویہ کی فوج کو وہاں سے بھگا دیا۔ جب معاویہ نے یہ دیکھا تو مروان سے پوچھا، اب کیا ہوگا؟ پانی تو علی کے قبضے میں چلا گیا۔ مروان نے کہا، گھبراؤ مت، وہ علی ہے، وہ ایسا کچھ نہیں کرے گا۔ اسی وقت ایک گھڑ سوار معاویہ کی فوج کے سامنے آیا اور بولا، پانی اللہ نے اپنی مخلوق پر حلال کیا ہے، علی اسے حرام نہیں کر سکتے۔ یہ جنگ تقریباً 3 دن تک جاری رہی۔ امام علی علیہ السلام نے اپنی فوج کو حملے سے روکے رکھا۔ معاویہ کی فوج برابر حملہ کرتی رہی، لیکن امام علی کی فوج صرف زخمی ہوتی رہی۔ پھر بھی انہوں نے اجازت نہیں دی کہ کوئی حملہ کرے۔ امام علی علیہ السلام نے اپنی فوج کو اب تک حملے سے روکے رکھا تھا۔ امام حسن، امام حسین اور دوسرے جانباز ساتھی بار بار عرض کر رہے تھے کہ اس طرح تو ہمارے لوگ یوں ہی شہید ہوتے رہیں گے، لیکن امام علی علیہ السلام کی خواہش یہی تھی کہ خون بہنے سے بچے۔ آخر کار جب حالات قابو سے باہر ہو گئے تو انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ جنگ نہ ہو، لیکن اب کوئی راستہ نہیں بچا۔ پھر امام علی علیہ السلام نے حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ جنگ کا آغاز ہوتے ہی عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار اٹھائی اور بہادری سے دشمنوں پر ٹوٹ پڑے، لیکن ایک شخص ابو گدیا جو کہیں چھپا بیٹھا تھا، اس نے دھوکے سے پیچھے سے وار کیا اور عمار ابن یاسر کو شہید کر دیا۔ جیسے ہی عمار کی شہادت کی خبر پھیلی، عمر بن عاص بھاگتے ہوئے معاویہ کے پاس پہنچا اور گھبرا کر بولا، ہم نے عمار کو شہید کر دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ معاویہ مسکرایا اور تانا مارتے ہوئے بولا، عمر، تو اونٹ کی طرح اپنے ہی پیشاب میں پھسل رہا ہے۔ کیا اب تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ علی حق پر ہیں اور ہم باغی ہیں؟ عمار کو تو علی لائے تھے، نہ وہ انہیں لاتے نہ عمار قتل ہوتے۔ اس پر امام علی علیہ السلام نے
ایک ایسا جواب دیا جو آج بھی حق اور باطل کے فرق کو زندہ کرتا ہے۔ انہوں نے فرمایا، تو کیا حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل رسول اللہ تھے؟ نہ وہ انہیں جنگ میں لاتے، نہ وہ شہید ہوتے۔ معاویہ جانتا تھا کہ وہ بغاوت کر رہا ہے، لیکن اس کے دل میں طاقت اور سلطنت کی بھوک تھی۔ جنگ پوری رات چلتی رہی اور معاویہ کی فوج کو بھاری نقصان ہوا۔ اب اس کی فوج کافی کمزور ہو چکی تھی۔ اس وقت امام علی علیہ السلام کے کمانڈر مالک اشتر، جن کی ایک آنکھ میں تیر لگا تھا اور جو ہمیشہ ماسک پہنے رہتے تھے، انہوں نے اپنی پوری فوج کے ساتھ معاویہ کے خیمے کی طرف پیش قدمی کی۔ مالک اشتر دشمنوں کو چیرتے ہوئے معاویہ کے تمبو تک پہنچ گئے۔ معاویہ نے جب دیکھا کہ اب موت بالکل سامنے ہے تو ڈر گیا۔ اپنی جان بچانے کے لیے اس نے ایک چال چلی۔ اس نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ قرآن کے مصحفوں کو اپنے نیزوں پر اٹھا لیں اور کہیں، ہم یہ مسئلہ قرآن سے حل کریں گے۔ امام علی علیہ السلام نے فوراً سمجھ لیا کہ یہ ایک مکاری ہے، لیکن جب ان کی فوج نے قرآن دیکھ کر لڑائی روک دی تو حالات بدلنے لگے۔ کچھ ساتھیوں نے کہا کہ اب جنگ بند کر دینی چاہیے، جبکہ کچھ نے صاف کہا کہ یہ چال ہے۔ امام علی کو بھی یقین تھا کہ یہ دھوکہ ہے، کیونکہ جب جنگ سے پہلے انہوں نے انہیں قرآن سے فیصلے کی دعوت دی تھی تو یہ بھاگ گئے تھے۔ اب جب موت سامنے ہے تو قرآن کے پیچھے چھپ رہے ہیں، مگر افسوس ساتھیوں کے دباؤ میں آ کر امام علی علیہ السلام کو جنگ روکنی پڑی۔ اب معاویہ اور امام علی کے درمیان ایک سمجھوتا ہوا جسے تحکیم کہا گیا۔ اس دستاویز میں امام علی علیہ السلام کے نام کے آگے خلیفۃ المسلمین لکھا گیا تھا، لیکن معاویہ نے یہ دیکھ کر انکار کر دیا اور کہا، میں علی کو خلیفہ نہیں مانتا، یہ لفظ ہٹایا جائے۔ امام علی نے یہ سن کر کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا، جب حدیبیہ کے موقع پر کفار نے رسول اللہ کے نام سے رسول اللہ کا لفظ مٹوا دیا تھا، تب میں نے کہا، یا رسول اللہ، میں آپ کا نام نہیں مٹا سکتا، لیکن رسول اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنا نام مٹایا اور مجھے فرمایا تھا، علی، ایک دن تجھ پر بھی ایسا وقت آئے گا جب لوگ تجھے خلیفہ ماننے سے انکار کریں گے اور تجھے بھی اپنا نام ہٹانا ہوگا، اور وہی وقت آج سامنے تھا۔ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار امام علی علیہ السلام سے فرمایا تھا، علی، ایک دن تجھے بھی میرے جیسا کرنا ہوگا۔ وہی وقت آ چکا تھا جب معاویہ نے صلح کے کاغذات سے خلیفۃ المسلمین کا لفظ ہٹانے کی ضد کی تو امام علی علیہ السلام نے صبر سے کام لیا اور یاد کیا حدیبیہ کا وہ منظر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ کا لفظ خود اپنے ہاتھ سے مٹایا تھا۔ علی علیہ السلام نے بھی اپنا ٹائٹل ہٹا دیا، کیونکہ سچائی کو کسی ٹائٹل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب جنگ صفین سے لوٹتے وقت امام علی علیہ السلام دریائے فرات کے کنارے رکے تو ایک گہری سانس لے کر بولے، یہی وہ زمین ہے جہاں میرے بیٹے حسین کا خون بہایا جائے گا۔ یہ بات سن کر ساتھ کھڑے لوگ سن رہ گئے، کیونکہ علی کی زبان سے نکلی ہر بات حقیقت بن جاتی تھی۔ اس کے بعد دونوں طرف سے صلح کے لیے ایک ایک شخص چنا گیا۔ امام علی نے ابن عباس کو بھیجنا چاہا، لیکن معاویہ نے کہا، ابن عباس تو علی کا رشتہ دار ہے، ہم نہیں مانتے۔ تو امام علی کی طرف سے بھیجا گیا ابو موسیٰ الاشعری، ایک ایسے شخص کو جسے نہ بولنا آتا تھا نہ حکمت، اور معاویہ کی طرف سے آیا عمر بن عاص، جو مکاری اور چالاکی میں ماہر تھا۔ ارزن نامی جگہ پر دونوں ملے جہاں فیصلہ ہونا تھا۔ ابو موسیٰ نے جلد بازی میں اعلان کر دیا، ہم علی اور معاویہ دونوں کو ہٹاتے ہیں اور کوئی نیا خلیفہ چنتے ہیں۔ یہ اعلان ایسا تھا جیسے کوئی آپ کی زمین چھین رہا ہو اور کوئی تیسرا آ کر کہے، تم دونوں ہٹ جاؤ، ہم کسی اور کو مالک بنا دیتے ہیں۔ پھر آیا وہ پل جب عمر بن عاص نے دھوکہ دیا۔ اس نے لوگوں سے کہا، ابو موسیٰ نے علی کو ہٹا دیا ہے اور میں معاویہ کو خلیفہ بنا رہا ہوں۔ ابو موسیٰ غصے سے کانپ اٹھے اور بولے، عمر، تو کتے سے بھی بدتر نکلا۔ اس دھوکے سے بہت سے لوگ علی علیہ السلام سے ناراض ہو گئے، یہ کہہ کر کہ معاویہ سے کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہی لوگ بعد میں خوارج کہے گئے۔ وہی خوارج جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا، ایک جماعت مشرق سے نکلے گی جو قرآن کی تلاوت تو کرے گی، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے گزرتا ہے۔ وہ جوان ہوں گے مگر بے وقوف ہوں گے، بڑی عبادت کریں گے لیکن دین کی سمجھ سے خالی ہوں گے۔ وہ مسلمانوں کو قتل کریں گے مگر مشرکوں کو چھوڑ دیں گے۔
اور اگر میں اس وقت زندہ رہوں تو میں انہیں ویسے ہی ختم کروں گا جیسے قوم سمود کو ختم کیا گیا۔ ان خوارج نے امام علی علیہ السلام پر کفر کا فتویٰ لگا دیا، علی سے الگ ہو گئے، مگر علی نے پھر بھی ان کے وظیفے بند نہیں کیے، بلکہ انہیں کہا تم مجھے چاہے جتنا برا کہو مگر ظلم مت کرو۔ لیکن یہ خوارج باز نہ آئے، وہ دریائے دجلہ کے پاس نہروان نامی جگہ پر جمع ہونے لگے، جہاں ان کا ایک اسٹریٹجک ہیڈ کوارٹر بن چکا تھا۔ وہ دور دور سے لوگ بلاتے تاکہ اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کی سازشیں کر سکیں، اور ان کا لیڈر تھا عبداللہ ابن وہب رازبی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان خوارج کو جب کوئی اپنے ساتھ نہیں ملتا تو یہ اسے قتل کر دیتے۔ انہی ظالموں نے بہت سے معصوم مسلمانوں کو بے رحمی سے مارا۔ ایک واقعہ بہت دردناک تھا۔ ایک شخص تھے عبداللہ بن خباب، یہ ایک صحابی کے بیٹے تھے اور اپنی پریگننٹ بیوی کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ جیسے ہی وہ نہروان کے قریب پہنچے، کچھ خوارج نے ان کا راستہ روک لیا۔ انہوں نے کہا علی علیہ السلام علیہ کا ساتھ چھوڑ دو اور ہمارے ساتھ ہو جاؤ، مگر عبداللہ بن خباب نے انکار کر دیا۔ وہ وفادار تھے، بے وفائی نہیں کی۔ اس پر خوارج کو غصہ آیا، انہوں نے عبداللہ کو بے رحمی سے قتل کر دیا، ان کا جسم دریا میں پھینک دیا، پھر ان کی بیوی کو مارا، اس کا پیٹ چیر دیا اور اجنمے بچے کو بھی قتل کر دیا۔ جب امام علی علیہ السلام کو یہ خبر ملی تو آپ بہت غصے میں آ گئے۔ امام علی علیہ السلام علیہ نے خوارج کو ہدایت دی، ظلم چھوڑ دو، توبہ کرو، مگر انہوں نے نہ مانا۔ تو مجبوری میں امام علی علیہ السلام علیہ اپنی فوج لے کر نہروان پہنچے۔ انہوں نے آخری بار خوارج کو سرنڈر کرنے کو کہا، مگر وہ ظالم کہاں ماننے والے تھے۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی تھیں، خوارج ڈیفنس پوزیشن میں تھے۔ امام علی علیہ السلام علیہ نے حملہ کیا، سامنے کی لائنیں توڑ دیں۔ مسلمانوں نے خوارج کا صفایا شروع کر دیا۔ ان کے لیڈر عبداللہ ابن وہب رازبی کو بھی قتل کر دیا گیا۔ جنگ ختم ہوئی اور خوارج ہار گئے۔ امام علی علیہ السلام علیہ نے نہروان پر پھر سے کنٹرول لے لیا، مگر جب مسلمانوں نے خوارج کو مرا دیکھا تو ان کے دلوں میں شک پیدا ہونے لگا۔ یہ لوگ تو بہت نمازی تھے، قرآن پڑھتے تھے۔ تو امام علی علیہ السلام علیہ نے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد دلائی، خوارج اس مخلوق کے سب سے بدتر لوگ ہوں گے، اور جو ان سے لڑیں گے وہ مخلوق کے سب سے بہترین لوگ ہوں گے، یہاں تک کہ اگر وہ کوئی اور عمل نہ بھی کریں، صرف خوارج سے لڑنا ہی انہیں جنت تک لے جائے گا۔ لوگوں کا ایمان پھر سے مضبوط ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ نے امام سے یہ بھی فرمایا تھا، علی، یہ خوارج اتنی لمبی نماز پڑھیں گے کہ تم ان کی نماز پر رش۔ اس جنگ میں 4000 خوارج تھے، مگر آخر میں صرف کچھ ہی لوگ زندہ بچے۔ جو خوارج بچ گئے انہوں نے ظلم اور فساد کا راستہ پھر بھی نہ چھوڑا۔ وہ اپنی غلط سوچ اور فتنہ پرستی کو پھیلاتے رہے۔ ادھر امام علی علیہ السلام خوارج سے جنگ میں مصروف تھے، ادھر معاویہ نے اس موقع کا پورا فائدہ اٹھایا۔ اس نے مختلف علاقوں میں اپنی فوجیں بھیجیں تاکہ تلوار کے زور پر لوگوں کو مجبور کیا جا سکے کہ وہ اسے خلیفہ مان لیں۔ معاویہ نے علی علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا تاکہ لوگ حق سے منہ موڑ لیں اور غلط کو حق سمجھنے لگیں۔ اس نے گورنرز اور قبیلوں کو پیسے اور پاور کا لالچ دیا، اور جو نہ مانے انہیں قتل کروا دیا۔ اب وہ تلوار کے زور پر لوگوں سے بیعت لینے لگا۔ اس نے عمر بن عاص کو مصر بھیجا اور وہاں زبرن قبضہ کر لیا۔ پھر اس نے حجاز اور یمن میں بھی فوجیں روانہ کیں، جہاں بھی اس کا سکہ چل سکے۔ ان علاقوں میں بھی خون بہایا گیا اور بے قصور مسلمان مارے گئے۔ پھر معاویہ نے عراق پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، مگر وہاں امام علی علیہ السلام کے سچے چاہنے والے موجود تھے اور انہوں نے اس کا مقابلہ کیا۔ جب امام علی علیہ السلام کو ان سازشوں کی خبر ملی تو آپ نے بصرہ اور کوفہ جیسے اہم شہروں کی حفاظت کے لیے فوج روانہ کی۔ آپ نے بہادر اور وفادار کمانڈرز کو وہاں بھیجا تاکہ امت کو معاویہ کے ظلم سے بچایا جا سکے۔ اس وقت تک امام علی علیہ السلام 3 بڑی جنگیں لڑ چکے تھے، جمل، صفین اور نہروان،
लेकिन इन लगातार जंगों ने फौज को कमज़ोर कर दिया था। बहुत से सच्चे मुसलमान पहले ही शहीद हो चुके थे। जारी अलैहिस्सलाम। क्योंकि मुआविया खुद खलीफा बनना चाहता था, इसलिए इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने आखिरकार उसका चैप्टर क्लोज करने का फैसला किया। उन्होंने एक फौज तैयार करनी शुरू की, लेकिन ये काम बेहद मुश्किल था क्योंकि मुआविया ने उनके कई कमांडर्स को पैसे और ताकत का लालच देकर खरीद लिया था। इसके बावजूद इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने 40,000 का एक लश्कर तैयार किया और सबात के पास एक जगह पहुंच गए जहां मुआविया भी अपनी फौज के साथ मौजूद था। जब मुआविया ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम की फौज को देखा तो समझ गया कि अब उसकी मौत तय है। अमर बिन आस ने मुआविया से कहा कि ये वही लश्कर है जिसने मौत पर बैअत की है, ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुआविया घबरा गया और अमर बिन आस से पूछा, अब हम क्या करें? अमर ने जवाब दिया, हसन से सुलह कर लो। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि मुआविया इस्लामी उम्मत को फितों में झोंक रहा है और उनकी अपनी फौज भी पूरी तरह वफादार नहीं रही, तो उन्होंने हालात की नज़ाकत को समझा और एक समझदारी भरा फैसला किया। उन्होंने मुआविया से सुलह कर ली ताकि मुसलमानों का खून बहने से बचाया जा सके। यह फैसला जंग से पीछे हटने की कमजोरी नहीं थी, बल्कि एक बड़ी सियासी जीत थी, क्योंकि मुआविया की पूरी ताकत जुल्म, रिश्वत और फरेब पर खड़ी थी, जबकि इमाम हसन की बुनियाद हक, सब्र और दीनदारी थी। सुलह के वक्त इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने मुआविया के सामने कई शर्तें रखीं जो तारीखी किताबों में दर्ज हैं। पहली, मुआविया इस्लामी कानून के मुताबिक हुकूमत चलाएगा। दूसरी, वो किसी को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाएगा, बल्कि खलीफा चुनने का हक उम्मत को होगा। तीसरी, इमाम अली अलैहिस्सलाम पर मिंबर से गाली देने का जो सिलसिला शुरू किया गया है उसे फौरन बंद किया जाएगा। चौथी, अहले बैत और उनके चाहने वालों पर कोई जुल्म नहीं होगा। पांचवी, सालाना वजीफा अहले बैत को दिया जाएगा। छठी, नाहक खून बहाना बंद होगा और जबरदस्ती छीनी गई जमीनें वापस की जाएंगी। मुआविया ने इन शर्तों को मंजूर तो किया, लेकिन हुकूमत हाथ में लेते ही एक एक करके सारी शर्तों को तोड़ डाला। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने सियासत से अलग होकर मदीना में क़याम किया और दीनी तालीम में लग गए। लेकिन मुआविया को हमेशा ये डर रहा कि अगर इमाम हसन दोबारा सियासी मैदान में उतर आए तो उसकी हुकूमत खतरे में पड़ सकती है। इसी डर में मुआविया ने एक खतरनाक साजिश रची। उसने इमाम हसन की बीवी ज़ादा बिनते अशअस को जहर देने के लिए तैयार किया। बदले में उसने वादा किया कि वो उसे शादी में अपना बेटा देगा और बहुत सारा माल भी देगा। ज़ादा ने लालच में आकर इमाम हसन को जहर दे दिया, जिससे वो बुरी तरह बीमार हो गए। वान की जंग में, जहां पहले ही बहुत से मुसलमान शहीद हो चुके थे, फौजी ताकत अब कमज़ोर हो गई थी। ऐसे में इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उन कबीलों के सरदारों से दोबारा बातचीत शुरू की जो मुआविया के साथ मिल गए थे। उन्होंने उन्हें समझाया कि मुआविया प्रोपेगेंडा के जरिए इस्लामी सल्तनत को ख़त्म करना चाहता है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने वफादार इलाकों से नई फ़ौज भर्ती की और नहरवान की जंग में बचे खौरिज के साथ नेगोशिएशंस भी किए ताकि उन्हें मज़ीद बगावत से रोका जा सके। इसके बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इजिप्ट को फिर से इस्लामी सल्तनत में लाने के लिए मोहम्मद बिन अबी बकर को रवाना किया। लेकिन अम्र बिन आस के पास एक बड़ी और तजुर्बेकार फौज थी, जिससे मोहम्मद बिन अबी बकर की फौज हार गई। अम्र बिन आस ने उन्हें कैद कर लिया और बेरहमी से शहीद कर दिया। पहले उन्हें गधे की लाश में जिंदा जला दिया गया, फिर कत्ल करके दोबारा जलाया गया ताकि अली को एक खतरनाक पैगाम भेजा जा सके। सोचिए उस वक्त इमाम अली अलैहिस्सलाम पर क्या गुजरी होगी। इतने बुरे हालात में भी उन्होंने आखिरी दम तक इस्लामी सल्तनत को बचाने की कोशिश की। वो कभी इधर फौज भेजते, कभी उधर, बार बार लोगों से कहते मेरा साथ दो ताकि मुआविया को ख़त्म किया जा सके। लेकिन जब लोगों ने साथ नहीं दिया तो उन्होंने कहा फिर मैं अकेला जाऊंगा। इमाम अली अलैहिस्सलाम इस्लाम की हालत देखकर अंदर से टूट चुके थे। वो अक्सर शहर से बाहर कुएं पर जाकर रोते और अल्लाह से दुआ करते, या अल्लाह मुआविया और उसके शिया को बर्बाद कर, अम्र बिन आस और उसके शिया को भी बर्बाद कर, क्योंकि इन्होंने दीन का नक्शा बिगाड़ दिया है। वो इस दुनिया से तंग आ चुके थे। अपनी दाढ़ी पकड़कर कहते
کہاں ہے تو؟ آ جا، میں اب اس دنیا میں اور نہیں رہنا چاہتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرمایا تھا، علی، میری امت کا سب سے بدتر شخص وہ ہوگا جو تیری داڑھی کو تیرے سر کے خون سے رنگ دے گا، جیسے پچھلی امتوں میں وہ تھا جس نے اللہ کی اونٹنی کو جب کیا تھا۔ آخر کار 661 عیسوی کی 19 رمضان کی صبح ایک خارجی عبد الرحمن ابن ملزم نے فجر کی نماز کے وقت زہر لگی تلوار سے امام علی علیہ السلام کے سر پر وار کیا اور ان کی داڑھی کو خون سے رنگ دیا۔ لوگوں نے حملہ ور کو پکڑ لیا۔ جب امام علی علیہ السلام 2 دن بعد 21 رمضان کو امام علی علیہ السلام نے وفات پائی۔ ان کی شہادت کے ساتھ ہی مسلمانوں سے اللہ کی رحمت اٹھ گئی۔ اس کے بعد مسلمانوں نے امام حسن علیہ السلام کو خلیفہ چنا۔ امام علی علیہ السلام نے کسی کو بھی خلیفہ بنا کر نہیں چھوڑا تھا، لیکن کوفہ، بصرہ اور عراق کے لوگوں نے امام حسن علیہ السلام کی بیعت کی، مگر معاویہ جو طاقت اور حکومت کا بھوکا تھا، اس نے امام حسن علیہ السلام کو خلیفہ نہیں مانا۔ امام حسن نے جب دیکھا کہ معاویہ جنگ چاہتا ہے تو انہوں نے 40,000 کی فوج اکٹھی کی اور سبات کے پاس پہنچے۔ معاویہ کو جب یہ لشکر دکھا تو وہ ڈر گیا۔ عمرو بن عاص نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے موت پر بیعت کی ہے، یہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ معاویہ نے کہا، اب کیا کریں؟ عمرو نے کہا، حسن سے صلح کرو۔ معاویہ نے امام حسن علیہ السلام کو صلح کی دعوت دی اور آپ نے اسے قبول کیا، کیونکہ قرآن کہتا ہے، اگر دشمن بھی صلح چاہے تو صلح کر لو۔ امام حسن علیہ السلام کو یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ ان کی فوج کے کئی کمانڈر معاویہ سے ملے ہوئے ہیں، اسی لیے آپ نے جنگ سے بچنے اور خون خرابہ روکنے کے لیے معاویہ سے سندھی کر لی۔ جب یہ خبر پھیلی تو آپ کے اپنے لوگ آپ کے خلاف ہو گئے، کچھ نے آپ پر حملہ بھی کر دیا جس سے آپ زخمی ہوئے، مگر امام حسن علیہ السلام نے حالات کی سمجھداری سے تجرمانی کی۔ ٹریٹی کی پہلی شرط تھی کہ معاویہ حکومت کو اسلامی اصولوں پر چلائے گا۔ دوسری شرط تھی کہ معاویہ اپنی موت سے پہلے کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کرے گا، یہ حق امت کا ہوگا۔ تیسری شرط تھی کہ معاویہ امام علی علیہ السلام پر گالی نہیں دے گا، اور معاویہ کو اپنی حکومت پانے کے لیے کچھ شرطیں ماننی پڑیں۔ پہلی شرط یہ تھی کہ وہ ظلم اور ناانصافی بند کرے گا جو وہ سالوں سے کرتا آ رہا تھا۔ دوسری شرط، امام حسن علیہ السلام کے کسی بھی ساتھی پر حملہ نہیں کیا جائے گا۔ تیسری شرط یہ تھی کہ اہل بیت کو وہ سالانہ وظیفہ دے گا جو اللہ نے قرآن میں ان کے لیے مقرر کیا ہے۔ چوتھی شرط، لوگوں کو یہ حق ہوگا کہ وہ بنا موت کے ڈر کے اپنی آواز بلند کر سکیں۔ پانچویں شرط، معاویہ کو ناحق قتل بند کرنا ہوگا اور زبردستی قبضہ کی ہوئی زمین لوگوں کو لوٹانی ہوگی۔ ان شرطوں کے بعد امام حسن علیہ السلام نے امن کی خاطر حکومت معاویہ کو سونپ دی اور خود مدینہ لوٹ کر سیاست سے الگ ہو گئے۔ وہاں بیٹھ کر انہوں نے لوگوں کو دین کا علم سکھانا شروع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا، حسن میرا بیٹا ہے اور وہ ایک سید ہے، اس کے ذریعے 2 بڑے مسلم گروہوں میں صلح ہوگی۔ لیکن معاویہ نے صلح کے بعد کسی بھی شرط پر عمل نہیں کیا اور اپنے ظلموں کو جاری رکھا۔ جب امام حسن علیہ السلام کو یہ معلوم ہوا تو آپ نے صبر کیا، کیونکہ آپ نے سیاست سے کنارہ کر لیا تھا اور فتنہ کھڑا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ لیکن معاویہ کو ہمیشہ یہ ڈر تھا کہ اگر امام حسن علیہ السلام دوبارہ کھڑے ہو گئے تو اس کی حکومت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ آخرکار 66 ہجری میں معاویہ نے ایک گہری سازش رچی اور امام حسن علیہ السلام کو ان کی ہی بیوی زادہ بنت اشعث کے ذریعے زہر دلوایا گیا۔ کئی کتابوں میں لکھا ہے کہ معاویہ نے اس بیوی کو رشوت دے کر تیار کیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ امام حسن اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے بھائی سے پوچھا، آپ کو زہر کس نے دیا؟ تو امام حسن نے جواب دیا، اگر میرا شک صحیح ہے تو اللہ اسے عذاب عظیم دے گا، لیکن میں اپنے لیے خون بہانا نہیں چاہتا۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا تو معاویہ کے گورنر مروان نے جنازے پر تیر چلوائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہیں دفن نہیں ہونے دیا، جبکہ یہی امام حسن کی آخری خواہش تھی۔ مروان نے امام حسین علیہ السلام کو جنازہ پڑھنے تک نہیں دیا۔ آخرکار امام حسن کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ جب یہ خبر حضرت مغدم بن معدی کے پاس پہنچی، جو اس وقت معاویہ کے پاس موجود تھے، تو انہوں نے کہا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔
मुआविया ने तंज में पूछा, क्या तुम हसन की मौत को कोई मुसीबत समझते हो? इस पर हजरत मिक़दम को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, मैं क्यों ना समझूं? वो हसन थे जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गोद में बैठाया करते थे और फरमाते थे, हसन मुझसे हैं और हुसैन अली से। तूने ये बात कहकर मेरे दिल को आग लगा दी। फिर उन्होंने कहा, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को सोना पहनने से मना नहीं किया था? क्या रेशम पहनने और दरिंदों की खाल पर बैठने से रोका नहीं था? मुआविया ने जवाब दिया, हाँ, नबी ने ये सब हराम किया था। तब हजरत मिक़दम बोले, मैंने ये तमाम चीज़ें तेरे घर में देखी हैं। मुआविया चुप हो गया और उसे एहसास हो गया कि वो मिक़दम की बातों का जवाब नहीं दे सकता। फिर उसने ख़जाने से ढेर सारा माल मिक़दम को देने की कोशिश की, लेकिन मिक़दम ने वो सारा माल अपने साथियों में बांट दिया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद मुआविया ने एक और चाल चली। वो ज़ियाद को अपने साथ मिलाना चाहता था, क्योंकि ज़ियाद का इराक पर मजबूत कंट्रोल था। मुआविया ने यहाँ तक दावा कर दिया कि ज़ियाद उसका भाई है, क्योंकि उसकी माँ के उसके बाप से ताल्लुकात थे। मुआविया ने झूठे वकील और गवाह खरीद कर इस बात को साबित करवाने की कोशिश की। मुआविया ने अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए हदें पार कर दी थी। उसने वकील और झूठे गवाह खरीदे और ये गवाही दिलवाई कि उन्होंने अपनी आंखों से मुआविया के बाप को ज़ियाद की मां के साथ बुरा काम करते देखा है। सोचकर हैरत होती है कि एक इंसान सत्ता के लिए अपने मरे हुए बाप के बारे में भी ऐसी घिनौनी बातें फैलाने से नहीं झिझकता। मुआविया ने ज़ियाद को अपने साथ मिला लिया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की वफ़ात मुआविया के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई, क्योंकि अब उसे उनका डर नहीं था। अब उसने खुलकर जुल्म करना शुरू कर दिया। मुआविया ने मासूमों को नाहक कत्ल किया, लोगों का माल जबरन हड़प लिया और अपने गवर्नर्स को खजाने से रिश्वत दी। जहां तक घोड़ा दौड़ता था, वहां तक की जमीन लोगों को बांट दी जाती थी। यहां तक कि नमाज के वक्त को भी बदल दिया गया। जब नमाज का सही वक्त होता तो जानबूझकर जमात नहीं करवाई जाती थी। लोग डर के मारे इशारे से नमाज पढ़ते थे, क्योंकि अगर जबान से कुछ बोलते तो गर्दन काट दी जाती। ऐसे हालात में सहाबी हजरत हुज़ैरा बिन अदी, जो कि इमाम अली अलैहिस्सलाम के सच्चे आशिक थे, जब उन्होंने ये जुल्म देखा तो अपने साथियों के साथ मुआविया के खिलाफ एहतिजाज करने लगे। मुआविया ने उन्हें सजाए मौत दे दी। करते थे अगर ये लोग मेरे सर पर आरी भी रख दें और मुझसे कहें कि अली पर लानत करो, तो मैं फिर भी अली पर लानत न करता। ये सब जानते हुए भी मुआविया इमाम अली अलैहिस्सलाम को मिंबरों पर गालियां दिलवाता था। जब हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा को ये बात पता चली कि मिंबरों पर अली अलैहिस्सलाम को गालियां दी जा रही हैं, तो उन्होंने इन जालिमों से कहा, तुम अपने मिंबरों पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देते हो। उन्होंने कहा, नहीं, हम तो ऐसा नहीं करते। तो हजरत उम्मे सलमा ने जवाब दिया, तुम कहते हो अली पर लानत हो, और जो अली से मोहब्बत करता है उस पर भी लानत, जबकि अली से सबसे ज्यादा मोहब्बत तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जिसने अली को गाली दी उसने मुझे गाली दी, अली मुझसे है और मैं अली से हूं। फिर भी ये लोग इमाम अली अलैहिस्सलाम को गालियां देते थे। मुआविया ने इस्लाम का नक्शा ही बदल डाला था। जहां हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के दौर में लोग इंसाफ से डरते थे, वहां अब जुबान खोलने पर गर्दन काट दी जाती थी। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु फरमाते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे दो तरह का इल्म दिया, एक जो मैंने बयान कर दिया, दूसरा अगर बयान करूं तो ये लोग मेरी गर्दन काट देंगे। यानी नबी ने इन्हीं जालिमों के बारे में पहले ही बता दिया था। जब रोमन बादशाह कैसर मदीना आया तो उसने पूछा, तुम्हारा बादशाह कौन है? लोगों ने कहा, हमारा कोई बादशाह नहीं। वो हैरान हो गया। फिर पूछा, तुम्हारा हुक्मरान कौन है? लोगों ने हजरत उमर का घर दिखा दिया। जब वो पहुंचा
तो देखा कि हजरत उमर जमीन पर सो रहे हैं और पसीने में भीगे हुए हैं। कैसर बोला, यही हैं वो लोग जिनसे हम डरते हैं। उस वक्त मुसलमान ऐसे थे, लेकिन मुआविया के दौर में गवर्नर अयाशी में डूबे रहते थे, क्योंकि मुआविया पहले से अरब के सबसे अमीर खानदान से था। वो कैसे अली को खलीफा मानता, जो सूखी रोटी खाता था, पुराने कपड़े पहनता था, एक दरवेश इंसान था। मुआविया इमाम अली से इसलिए भी नफरत करता था क्योंकि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इसके रिश्तेदारों को जंगों में कत्ल किया था जब वो इस्लाम के दुश्मन थे। ये लोग दुनिया के लालची थे। जब फतह मक्का हुई तो मजबूरी में इस्लाम कबूल किया, मगर दिल से नहीं, बल्कि इस्लाम को अंदर से तबाह करने लगे। जंगे कादसिया के बाद जब हजरत साद बिन अबी वक्कास रुस्तम के महल में दाखिल हुए तो लोग समझे कोई शाही लिबास में आएगा, लेकिन वो पुराने कपड़ों में गधे पर सवार होकर दाखिल हुए। रुस्तम भी हैरान हो गया। हजरत साद ने कहा, हम अल्लाह से डरते हैं और इसके अलावा किसी इंसान से नहीं। ये थे मुसलमान, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दिया था, मेरी वफात के 30 साल बाद काट खाने वाली मलूकियत होगी। इमाम अली फरमाया करते थे, मेरा साथ दो वरना मुआविया जुल्म फैलाएगा। हजरत हुजैफा बिन यमान रजी अल्लाहु अन्हु ने अपने बेटे को वसीयत की फितनों के दौर में अली का साथ देना, लेकिन लोगों ने इमाम अली का साथ नहीं दिया और अल्लाह ने इन पर जालिम हुक्मरान मुसल्लत कर दिए। इमाम अली के साथी रब्बी बिन जियाद ने जब ये जुल्म देखा तो बोले, ए अल्लाह, अब मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहता, मुझे मौत दे दे। रसूलुल्लाह ने वफात से कुछ दिन पहले एक ख्वाब देखा। आप नींद से जागे और फरमाया, मैंने अपने मिंबर पर बनु उमैया के बंदरों को देखा है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नहीं मुस्कुराए। 20 साल तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मुआविया की हरकतों को बर्दाश्त किया। ये 20 साल आपके लिए एक कयामत से कम न थे, लेकिन खामोश रहे, क्योंकि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने मुआविया से एक एग्रीमेंट किया था। इमाम हुसैन ने मुआविया को खत लिखा, तुमने दीन का नक्शा बिगाड़ दिया है। अगर मैंने अब कुछ ना किया तो अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। मुआविया ने उस एग्रीमेंट को तोड़ दिया और अपनी जिंदगी में ही यजीद के लिए बैत लेने लगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर दो लोग बैत करें तो बाद वाले को कत्ल कर दो। यहीं से इमाम हुसैन मैदान में उतरे। 680 ईस्वी मुआविया ने यजीद को खलीफा बना दिया। इमाम हुसैन ने उसकी बैत से इनकार कर दिया। कूफा के लोगों ने इमाम को खत लिखे, आइए हम आपके साथ हैं। आप 70 के करीब लोगों के साथ मक्का से रवाना हुए। यजीद को पता चल गया तो उसने कूफा का गवर्नर बदल दिया। उबैदुल्लाह इब्न जियाद को भेजा। 2 मुहर्रम को करबला के मैदान में इमाम हुसैन का लश्कर यजीद की फौज से टकराया। फौज ने दरिया-ए-फुरात का पानी बंद कर दिया। 4 दिन प्यास में, तपती रेत में, बगैर पानी के इमाम और उनके अहले बैत ने वक्त गुजारा। प्यास इतनी शदीद थी कि शरीर जवाब देने लगा। 3 दिन बाद दिमाग काम करना बंद करने लगता है, आंखें धंस जाती हैं, जवाहर सूख जाते हैं और मौत करीब आने लगती है। 10 मुहर्रम को
इमाम हुसैन के बेटे अली अकबर मैदान में उतरे। वो बेहद खूबसूरत थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते जुलते थे। जैसे ही वो लड़े तो दुश्मनों ने हमला कर दिया और अली अकबर शहीद हो गए। इमाम हुसैन ने कहा, काश आज इब्राहीम अलैहिस्सलाम होते। मैं बताता कि तुमने एक बेटे की कुर्बानी दी, जबकि मेरी आंखें खुली हैं और मैं अपने जवान बेटे की लाश उठाने आया हूं। हुसैन ने अपने नन्हे बेटे अली असगर को गोद में उठाया, लश्कर-ए-ज़ीद के सामने गए। कहा, मेरे लिए नहीं, कम से कम इस बच्चे के लिए पानी दे दो। लेकिन एक जालिम ने अली असगर के गले में तीर मार दिया। वो नन्हा बच्चा वहीं शहीद हो गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दोनों बेटे अली अकबर और अली असगर अब शहीद हो चुके थे, जिनके नाम आपने अपने बाबा अली अलैहिस्सलाम के नाम पर रखे थे। काफिले को 4 दिन से पानी नसीब नहीं हुआ था। अब हुसैन के भाई हजरत अब्बास सामने आए। उन्होंने इमाम से कहा, मुझे इजाजत दीजिए, मैं पानी लाता हूं। हजरत अब्बास अली अलैहिस्सलाम के बहादुर बेटे थे। लोग उन्हें देखकर कहते थे, ये तो खुद अली लगते हैं। अब्बास घोड़े पर सवार हुए, दरिया की तरफ तेजी से बढ़े। वहां दुश्मनों का लश्कर पहरा दे रहा था, लेकिन अब्बास लश्कर को चीरते हुए आगे बढ़े। हर मुनाफिक को कत्ल करते गए। लश्कर पीछे हटता गया। हजरत अब्बास दरिया तक पहुंच गए। मशकीज़ा पानी से भर लिया। 4 दिन के प्यासे थे, लेकिन पानी पीना गवारा न किया। कहा, जब तक मेरा खानदान प्यासा है, मैं नहीं पी सकता। वापसी शुरू की, लेकिन तभी एक जालिम ने हमला किया। आपका एक बाजू कट गया। फिर भी मशकीज़ा दूसरे हाथ में पकड़ लिया, लेकिन दूसरा हाथ भी काट दिया गया। अब्बास ने अपने दांतों से मशकीज़ा थाम लिया, लेकिन फिर सर पर तीर मारा गया। मशकीज़ा गिर गया। सारा पानी बह गया। हुसैन अलैहिस्सलाम दौड़कर पहुंचे। अब्बास ने कहा, भाई माफ कर देना, मैं पानी नहीं ला सका। और फिर अब्बास शहीद हो गए। अब हुसैन अकेले थे। एक एक करके अपने अजीजों को दफना रहे थे। फिर वो वक्त भी आया जब शेर खुदा का बेटा अकेले लश्कर-ए-ज़ीद के सामने आया। आपके जिस्म पर जख्म थे, प्यास से कमजोर हो चुके थे। हाथ में तलवार थी, जुल्फ़िकार, वही तलवार जो पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी, फिर अली अलैहिस्सलाम के पास, अब हुसैन के हाथों में थी। हुसैन लश्कर पर टूट पड़े। एक एक करके दुश्मनों को गिराते गए। 4 दिन का प्यासा शेर लड़ रहा था बहादुरी से। अमर बिन साद ने कहा, ये अली का बेटा है, नजदीक मत जाओ, इस पर तीरों से हमला करो। पूरा लश्कर तीर चलाने लगा। हुसैन का जिस्म तीरों से छलनी हो गया। आप जमीन पर गिरे और आखिरी सजदा किया। हुसैन शहीद हो गए। इतिहास गवाह बना। एक किताब है एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल। ये किताब 9वीं सदी में वेसक्स की रियासत में लिखी गई थी। 1996 में इंग्लैंड में पब्लिश हुई। पेज नंबर 38 पर लिखा है, साल 685 ईस्वी में इतना खून आसमान से बरसा कि दूध और मक्खन भी खून में बदल गए। ये वही साल था जब करबला में हुसैन की शहादत हुई थी। कहा गया, आसमान भी हुसैन के गम में रोया था। और ये जिक्र सिर्फ एक किताब में नहीं, कई और किताबों में भी हुआ है। लिखा गया, कोई पत्थर ऐसा नहीं था जिसे उठाया जाए और उसके नीचे खून न हो।
बैतुल मक़दस में हर पत्थर के नीचे खून पाया गया। 3 दिन तक सूरज को भी ग्रहण लगा रहा। इब्ने हजर इस्लाम के बड़े स्कॉलर थे। उन्होंने लिखा, एक औरत नादरा अल आदिया कहती हैं, जब हुसैन शहीद हुए तो हमारे कुएं और बर्तन खून से भर गए। उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा ने कहा, मैंने अपने कानों से जिन्नों को मातम करते सुना। हुसैन की शहादत का गम जिन्नों तक को सदमा दे गया। हुसैन की शहादत के बाद अमर बिन साद ने उनके जिस्म मुबारक को लूटा, दफन तक न किया। खैमे जलाए गए। औरतों और बच्चों को रस्सियों में बांध दिया गया। बीमार इमाम सज्जाद भी कैद किए गए। काफिला कूफा ले जाया गया। हुसैन का सर नेज़े पर था। लोगों को दिखाया गया, देखो, जो यजीद के खिलाफ उठेगा उसका यही अंजाम होगा। कूफा के दरबार में उबैदुल्लाह बिन जियाद के सामने हुसैन का सर लाया गया। वो अपने चाबुक से हुसैन के चेहरे पर मार रहा था। तब एक सहाबी हजरत अनस बिन मालिक बोले, मैंने हुसैन से ज्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कोई नहीं देखा। फिर काफिला दमिश्क ले जाया गया यजीद के सामने। यजीद बोला, मेरे खिलाफ खड़े होने का यही अंजाम है। तभी सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, ए यजीद, क्या तू नहीं जानता, तूने उन्हें कत्ल किया जिनसे नबी मोहब्बत करते थे। हमारी इज्जत तू नहीं मिटा सकता, क्योंकि हमारा फैसला खुदा करेगा। एक दिन तू खुदा के सामने खड़ा होगा और तुझसे नबी के घराने के खून का हिसाब लिया जाएगा। इमाम सज्जाद ने दरबार में कहा, मैं सफा और मरवा का बेटा हूं। मैं उसका बेटा हूं जिसने हजरे अस्वद उठाया, वो जो सिदरतुल मुंतहा तक गया, वो जो सबसे पहले इस्लाम लाया, जो नबी के साथ हर जंग में लड़ा। आज तुम खुश हो, लेकिन जान लो, हिसाब तो अल्लाह के सामने होगा। हम नबी की औलाद हैं, हम मजलूम हैं, लेकिन अपने ईमान पर कायम हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने नेकी का रास्ता कभी नहीं छोड़ा। हमारा मिशन जारी रहा, जो कभी रुकने वाला नहीं था। जब यजीद ने ये सुना तो वो डर गया। उसका इरादा था इमाम सज्जाद को शहीद करने का, लेकिन जब उसने ये सुना तो उसने इमाम सज्जाद को जिंदा छोड़ दिया। इसके बाद इमाम हुसैन का खानदान वापस मदीना चला गया। जब मदीना के लोगों को इमाम हुसैन की शहादत की खबर मिली तो उन्होंने यजीद की बैत तोड़ दी, क्योंकि वो पहले से ही यजीद की जालिम हुकूमत से नाराज थे। और अब इमाम हुसैन की शहादत ने उन्हें जगा दिया था। मदीना के लोग यजीद के खिलाफ हो गए। इस पर यजीद को बहुत गुस्सा आया। उसने मदीना पर हमला करने के लिए एक बड़ा लश्कर रवाना किया। इस फौज का कमांडर था मुस्लिम बिन उकबा। इसका मिशन था मदीना को दोबारा यजीद के कंट्रोल में लाना और जो लोग यजीद के खिलाफ खड़े हुए थे उन्हें कत्ल करना। यह फौज मदीना के बाहर हर्रा नामी जगह पर पहुंची और वहीं अपने कैंप्स लगा लिए। मदीना के लोग तादाद में बहुत कम थे और उनके पास हथियार भी नहीं थे, लेकिन यह वही लोग थे जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करते थे। वो थे अंसार। अंसार कम तादाद में होने के बावजूद बहादुरी से लड़े, मगर आखिरकार वो हार गए। इसके बाद यजीदी फौज मदीना में दाखिल हुई और ऐसा कत्लेआम किया जो इस्लामी तारीख का सबसे खौफनाक दिन बन गया।
उन्होंने पूरे शहर को लूटा, लोगों को सरेआम कत्ल किया, हजारों औरतों के साथ बलात्कार किया, यहां तक कि उन्हें प्रेग्नेंट कर दिया। उन्होंने मस्जिद नबवी को भी नहीं छोड़ा, वहां घोड़े बांधे, घोड़ों ने पेशाब किया, कई दिनों तक मस्जिद में नमाज अदा नहीं हो सकी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जो मदीना वालों पर जुल्म करेगा उस पर अल्लाह की लानत है। इस हमले के बाद एक बहादुर शख्स सामने आया, नाम था अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये हजरत जुबैर के बेटे थे और इमाम अली अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत करते थे। उन्होंने मक्का में यजीद के खिलाफ आवाज बुलंद की। जब यजीद को ये खबर मिली तो उसने अब मक्का पर हमला करने का हुक्म दिया। उसने फौज भेजी जिसका कमांडर था हुसैन बिन नुमैर। इस फौज ने मक्का को चारों तरफ से घेर लिया और शहर का सीज शुरू कर दिया। मक्का की गलियां तंग थीं और चारों तरफ पहाड़ थे जो अब्दुल्लाह बिन जुबैर के लिए फायदा थे। कुछ दिन बाद यजीदी फौज ने कैटापुल्ट्स से आग भरे पत्थर फेंकने शुरू किए। एक पत्थर काबा को जा लगा। अल्लाह के घर काबा को आग लग गई। काबा का गिलाफ और दीवारें जल गईं। ये बहुत बड़ी तौहीन थी। इसी दौरान यजीद की मौत की खबर आई। अल्लाह ने उसे उसी वक्त सजा दे दी। यजीद की उम्र थी सिर्फ 36 साल। उसकी मौत की खबर सुनकर यजीदी फौज में अफरातफरी मच गई। फौज का कमांडर हुसैन बिन नुमैर अब्दुल्लाह बिन जुबैर से मुआहिदा करना चाहता था, लेकिन हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने इनकार कर दिया और यजीदी फौज वापस सीरिया चली गई। इसके बाद अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने काबा की दोबारा तामीर करवाई। यह पहला हिस्सा है। अगला भाग यजीद की मौत के बाद मुआविया बिन यजीद की खिलाफत और मरवान की हुकूमत से शुरू होगा। यदि आप चाहें तो मैं उसी फ्लो में अगला हिस्सा भी तैयार कर सकता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वो लोग थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बनाए हुए उसूलों पर हुकूमत चाहते थे। ठीक वही मकसद जिसके लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला निकले थे। ये लोग कूफा के पास नखला नामी जगह पर जमा होने लगे, लेकिन इनकी तादाद बहुत कम थी, कुल मिलाकर सिर्फ 5000। उन्होंने करबला जाकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र पर कसम खाई कि हम तुम्हारे कातिलों से बदला लेकर रहेंगे। फिर ये लोग सीरिया की तरफ रवाना हुए, जहां यजीद की फौज से इनका सामना हुआ ऐन अलवर्दा नामी जगह पर। लेकिन तादाद कम थी और यजीद की फौज बहुत बड़ी। नतीजा ये लोग हार गए। इनके लीडर थे सुलेमान बिन सुरत तव्वाब। इस हार ने बाकी मुसलमानों के दिलों में और आग भर दी। अब और लोग यजीद के खिलाफ उठने लगे। उन्हीं में से एक थे मुख्तार सकफी, अहले बैत के सच्चे चाहने वाले। उन्होंने इमाम अली और इमाम हसन अलैहिमुस्सलाम के साथ दिया, लेकिन अफसोस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ न दे सके, क्योंकि उस वक्त उबैदुल्लाह बिन जियाद ने उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था। यजीद की मौत के बाद मुख्तार को रिहा किया गया और अब उसने इरादा किया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून का बदला लेने का। मुख्तार ने कूफा में अपनी ताकत बनानी शुरू की। मवाली और शिया उसके साथ हो गए। वो खुद को इमाम अली अलैहिस्सलाम के बेटे मोहम्मद बिन हनफिया का नायब कहता था। बहुत से लोग उससे जुड़ गए और मुख्तार ने एक बहादुर फौज तैयार कर ली। इसका मकसद साफ था, हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिलों से इंतकाम। फिर मुख्तार ने कूफा पर हमला किया। उसकी फौज का कमांडर था
इब्राहिम बिन अश्तर जो हजरत मालिक अश्तर के बेटे थे। उबैदुल्लाह बिन जियाद ने भी बड़ी फौज भेजी जिसके पास एडवांस हथियार थे। फिर भी मुख्तार की फौज ने शुजाअत से लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की। इसके बाद उबैदुल्लाह बिन जियाद, शिम्र, अम्र बिन साद सबको सजा दी गई। कूफा अब मुख्तार के कंट्रोल में था। लेकिन दूसरी तरफ मक्का में अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने खुद को खलीफा डिक्लेयर कर दिया। मुख्तार ने उससे समझौता करना चाहा, लेकिन अब्दुल्लाह को खतरा महसूस हुआ। उसने अपने भाई मुसअब बिन जुबैर को कूफा भेजा मुख्तार को खत्म करने। जंग हुई, मुख्तार हार गया और शहीद हो गया। बहुत से उसके साथी भी मारे गए और यूं मुख्तार की रहनुमाई का अंत हुआ। अब अब्दुल्लाह बिन जुबैर की हुकूमत मजबूत हो गई। लेकिन मरवान ने सीरिया को बचाया और हज्जाज बिन यूसुफ को भेजा इराक की तरफ। जंग हुई मस्कन नामी जगह पर। हज्जाज ने मुसअब को कत्ल कर दिया। इराक दोबारा मरवान के कंट्रोल में चला गया। फिर हज्जाज को भेजा गया मक्का की तरफ, जहां अब्दुल्लाह बिन जुबैर मौजूद था। मक्का को सीज किया गया। एक पत्थर जाकर काबा को लगा, काबा को नुकसान पहुंचा। लेकिन फिर भी अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने हथियार नहीं डाले। आखिर में वो काबा में छुप गया, जहां उसे शहीद कर दिया गया। मक्का भी अब मरवान के कब्जे में चला गया। लेकिन अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद ना होते तो यजीद के खिलाफ कोई ना उठता, क्योंकि शहादत से पहले सब खामोश थे। हुसैन अलैहिस्सलाम ने शहादत से वो कर दिखाया जो लोग जिंदा रहकर भी ना कर सके। दुनिया में बहुत से बादशाह आए, अलेक्जेंडर, चंगेज खान, रोम के सम्राट। जैसे ही मरे सल्तनतें भी गईं। उनकी मौत उनकी हार थी। लेकिन हुसैन अलैहिस्सलाम वो इकलौते इंसान हैं जिनकी मौत ही उनकी सबसे बड़ी जीत थी। कितने बादशाह आए और चले गए, दौलत, शोहरत, ताकत के साथ। आज कोई उनका नाम नहीं जानता। और एक हुसैन जिसके पास न दौलत थी, न फौज, न ताज, सिर्फ सच्चाई और अल्लाह पर यकीन, आज करोड़ों दिलों में जिंदा हैं। इसे कहते हैं शहादत। लोग भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तारीफ करते हैं।